مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور میرے سب عزیز چھوٹے، سب یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تو ہمیں آسرا ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہمارے اس خاتم الانبیاء جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے بروز قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیارے بہنوں بھائیوں، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اگر کچھ پریشانی بھی ہے تو میرا رب اپنے رحمتوں کے سمندر سے آپ پر وہ کرم کرے کہ آپ کی آنکھیں ششدر رہ جائیں کہ واہ کیا میرے مالک نے کرم کیا۔ اور انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں ہزاروں لوگ آتے ہیں، تو اگر سارے آمین کہیں گے تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ 40 مسلمان جہاں پر آمین کہہ دیں وہاں پر تو پھر دیکھیں وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو آمین بھی کہیں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس کا اظہار اس ویڈیو میں آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، ربیع الاول میں آپ کر لیں، ربیع الاول کیا کہیں کسی وقت بھی آپ کر لیں، یہ نہیں ہے، لیکن کچھ مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مطلب ہے کہ متبر بنایا ہے۔ دیکھیں رمضان شریف بڑا متبر ہے، ٹھیک ہے، شعبان شریف ہے، محرم شریف ہے۔ تو دوستو، جس نبی کی وجہ سے یہ محرم بھی بنا، یہ رمضان بنا، ٹھیک ہے جی، یہ شعبان بنا، تو پھر بتائیے کہ جس مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، تو پھر بتائیے اس مہینے کی کیا بات ہوگی۔ دوستو، میں آپ کو مختصر سا عمل دینے لگا ہوں، 3 دن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی آپ مقروض ہو، رزق نہیں ہے، تنگ دست ہو گئے ہو، ملازمت نہیں مل رہی، دنیا کا مال آپ کو چاہیے، ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، آخرت بھی چاہیے، آخرت دیکھیں میں تو آخرت مانگتا ہوں، اللہ میری ایمان کو سلامت رکھنا ہے جب میں اس دنیا سے جاؤں، اور جب زندہ ہوں تب بھی، یا اللہ زندگی دینا تو شان سے اور موت دینا تو ایمان سے، یہ اللہ سے میری دعا ہوتی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ قرض ہے، غریبی ہے، حکومت چاہیے۔ حکومت سے مراد یہ نہیں کہ آپ مطلب پاکستان کے حکمران بن جائیں، حکومت ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کتنے ایریے تک حکومت ہے۔ دشمن کو دفع آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دوست بنانا ہے، بیچارہ وہ آپ سے مان نہیں رہا، تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 3 دن کا یہ عمل میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ہاں جس نے یہ ویڈیو کو پورا نہ واچ کیا پھر اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا یہ اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں وظیفہ بتانے والا جو شرائط بتائے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ لمبی ویڈیو میں کرتا جاؤں، مقصد نہیں ہے، ہر مقصد اللہ تعالیٰ آپ کا پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب وظیفہ سنیے، مختصر بات ہے،
आप इसको, मेरे ख्याल है आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कोई ऐसी बात नहीं। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। यकीन नहीं तो मेरे चैनल के अंदर वीडियोस में जाएं, देखें किस तरह की शेयरिंग है। कहाँ यार मुझे आप ढूंढोगे फिर, ये सोचो ना। ये बहुत बड़ी दुनिया है ये इंटरनेट, ये जो यूट्यूब, कहाँ कहाँ ढूंढोगे। अब आप अमल सुने। रात को, आधी रात को वक्त आप उठें, ये 3 दिन आपने अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। 2 रकत नफल पढ़ें, सलाम फेरें, और ये नियत आपने करनी है नफल जो है हाजत के, ठीक है जी। 2 रकत नफल पढ़ें, सलाम फेरें, और उसके बाद आंखें बंद करके सजदे में चले जाएं। 2 रकत नफल पढ़ें हाजत की नियत करके, और इसके बाद सर से जो आपने टोपी पहनी है वो उतार दें, ठीक हो गया जी। इसके बाद आप सजदे में चले जाओ। हाँ, ये अमल आपने खुले आसमान के नीचे करना है। अपने छत पर चले जाएं, या आपका सहन खुला है, आसमान है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। अपने सर से टोपी उतार दें, सजदे में जाएं, आंखें आपने खोलनी नहीं है। और जब आप सजदे में जाएं ना, इस तरह आप सजदे में है ना, इस तरह ये देखें सजदे में है ना, तो आपने सजदे में इस तरह सर नीचे रख के हाथ ऊपर रखने हैं। और फिर इसके बाद आपने 100 मरतबा या वहाब पढ़ना है। और फिर आपने 100 मरतबा ये पढ़ने के बाद उठें, इस तरह फिर अपना सर ऊपर आसमान की तरफ करके दुआ करें। अपने दिल की जो वो तमन्ना ना आपने मांगनी है। इसके बाद फिर सजदे में जाएं और आपके हाथ ऊपर हों, और आपने 100 बार या वहाब पढ़ना है। और इसके बाद फिर उठे और अपने दिल की तमन्ना अपने रब से मांगे। सर आपका नंगा होना चाहिए, लेकिन ख्वातीन ने सर नंगा नहीं रखना है, सिर्फ मर्दों के लिए। ये ख्वातीन अगर ये अमल करें तो वो अपना सर ढांप के, जिस तरह पर्दा होता है उस तरह करके आपने नमाज पढ़नी है। इसके बाद आप तीसरी बार दुआ करने के बाद सजदे में जाएं, हाथ आपके ऊपर हों, और 100 बार आपने या वहाब पढ़ना है। इसके बाद आप दोबारा सर उठाएं और गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगे। देखें, जिस तरह एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है ना, तो माँ बाप फिर बेचारे कहते हैं कि यार अब देखो ये मांग रहा है, दे दो इसे, रो रहा है। तो देखें, जितना गुड़ उतना मीठा। जिस तरीके से अपने रब से आप मांगेंगे ना, आपका रब देगा। करना आपने खुले आसमान के नीचे है, सर नंगा करके 2 रकत नफल हाजत के पढ़ के आपने ये अमल करना है। और ये 3 बार आपने करना है। और अगर तीनों बार 2 नफल पढ़े फिर तो बात ही क्या है। ये 3 बार आप अमल करें, और फिर कमाल आप देखें इस अमल की, कितनी जबरदस्त इसकी शान है इस अमल की। जो लोग ये अमल करना चाहते हैं उनको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और एक कमेंट करना पड़ेगा। ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा कमेंट में कि भाई हमने वीडियो देखी है, तो उन्हीं पर ये असर करेगा। अब कई वजीफे ऐसे होते हैं जिसमें मैंने बताया होता है कि ख्वातीन मतलब अपने नागे के दिनों में ये करें, और बाद में फिर कमेंट में ख्वातीन मुझसे पूछ रही होती हैं कि भाई उन मखसूस दिनों में क्या करें। देखो, अगर वीडियो पूरी देख लेते तो ऐसे ना होता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अमल करने वाले हजरात इसको शेयर भी करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो लाइक करें, एक कमेंट कर दें। दोस्तों, आप इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।